Okay. Good morning to everyone. And as we discussed yesterday about the operating system, you know, uh, let us recap it once. So, what is an operating system? Operating system is a software that manages your computer hardware and software resources and provide the common services to the for what computer programmers means like users. So it acts as a bridge between what user and a computer hardware. So if this is a user and this is a hardware, and your operating system behaves as a mediator between hardware and user. So with the help of hardware, with the help of operating system, what we can do a resource management, process management, memory management, file management, security and access control, and what user interface. So we can do many things. I can manage my memory, I can manage my file system, means hard disk. I can manage the security and access, means I can tell that who can access the operating system at what level. If, I can do a process management and resource management. Okay. All this means entire hardware can be managed with the help of what? Operating system. Good. This is what we discussed. And how can we access the operating system, guys? How can we access the operating system? Operating system can be accessed, yeah, using GUI or CLI. Agree or not? Operating system can be accessed in what ways? Two ways, either graphically or through command line. So we also discussed that there are three different operating systems, right? We also discussed what there are three different types of operating systems available in the market. First one is Windows, next one was Unix, and the last one was Linux. Windows is from Microsoft, okay, and Windows is the paid version. You cannot download a freeware because Microsoft has invested a lot of money, billions of dollars into this product called Windows operating system. So it cannot give free of cost. It will charge. So it's a paid, it's a licensed version. So Windows is licensed version. And today we'll cover why industry won't prefer Windows and why industry is preferring Linux for servers. Maybe Windows is available only for our desktops, all for normal users for day-to-day work. But for business to run the enterprise business, maybe Windows is not good. Why? I'm not saying Windows is not good. Compared to Linux, Linux is better. Why? What are those points we'll cover? Okay. And we also discussed about what? Unix operating system. So what is Unix? And by the way, Windows is 95% GUI. Windows is can be accessed with 95% of GUI and 5% here and there you can use command line like CMD prompt. Na? We'll use what? CMD prompt for Windows. And Unix, on the other hand, Unix is operating system which is created from AT&T Labs. Who is the owner of Unix? AT&T Labs. Okay, Bell Labs. In this laboratory, this Unix was created by two people, Ken Thompson and what? Dennis Ritchie, right? Ken Thompson and what? Dennis Ritchie. Dennis Ritchie. Okay, two people. They are the founders of Unix. They developed this in what? Bell Labs. Now, when it was introduced in 1969, right? 1969 it was introduced. But this project was introduced as an open source. What is the difference between open source and a licensed product? Guys, you need to answer. అది రైట్ ఆ రాంగ్ అని నేను చెప్తాను బట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రీ సోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ లైసెన్స్డ్ వర్షన్? Licensed version is what? You have to pay money కదా.
Open source is what? Free of cost. You can happily download. Somebody else created, but you can download for free of cost and you can start using it. That's open source. Okay. So Unix is open source project. So that because it's an open source, big companies like and line Unix was developed and designed for servers, for business, not for personal use. So that is the reason why the big companies like IBM, okay, HP, all these companies, Apple, Sun Solaris, all these companies, they purchase, not they won't purchase, they downloaded the open source Unix and they created their own operating system like IBM AX, HP UX, Apple Mac, okay, and Sun Solaris. Correct or not? This is what we discussed yesterday. Okay, let me do one thing. I'll go and I'll show you the diagram. Just give me 1 second, guys. So, yeah, this is what we discussed yesterday. Correct? This is what we discussed yesterday. Agree? So we understood that, what are the different challenges we have in Windows. Correct? What are the different challenges we have in Windows? What is a desktop edition and server edition, or desktop class or server class? And then we went to what? Unix. We understood that what is Unix. Unix is created for business purpose. So Unix is installed in a servers. Unix is open source project and it's a free of cost. Anybody can download. That's the reason why IBM, HP, Apple, and what everybody purchased, downloaded, and they named their own products. Okay, and they're released in the market. But the only condition is if you want get these operating systems, you have to buy the hardware. So hardware plus software is together. If it comes, then it's called as appliance. What do you mean by appliance? హోమ్ అప్లయన్స్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు మీరు బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్ళినా కానీ, ఓకే, ఇంకేదైనా ఎలక్ట్రానిక్స్ దానికి వెళ్ళినా కానీ అప్లయన్స్ అంటాం. వాషింగ్ మిషన్ ఇస్ అన్ అప్లయన్స్. మిక్సర్ ఇస్ అప్లయన్స్. అప్లయన్స్ అంటే ఏంటి? రెడీ టు యూజ్ ప్రోడక్ట్ ని ప్లగ్ అండ్ ప్లే వెళ్ళి కొనుక్కుని ప్లగ్ చేసుకుని వాడడాన్ని అనే ఒక టూల్ ని అప్లయన్స్ అంటాం. సో ఐబిఎం ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద అప్లయన్స్. ఎట్లా? హార్డ్వేర్ ఇస్తుంది, దాని లోపల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఏసి ఇచ్చేస్తుంది, యూనిక్స్ ఏసి ఇస్తుంది. సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా సర్వర్ ని పర్చేస్ చేసి యూ ప్లగ్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ, యూ పర్చేస్ ది పర్చేస్ ది సర్వర్ అండ్ యూ ప్లగ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అప్లయన్స్. అప్లయన్స్ అంటే ఏంటి? రెడీ టు యూజ్ ప్రోడక్ట్ ని అప్లయన్స్ అంటాం. సో ఐబిఎం కానీ హెచ్పి, ఇప్పుడు మ్యాక్ కొనుక్కుంటాం, మనం మ్యాక్ బుక్ కొనుక్కుంటాం, ఐప్యాడ్ కొనుక్కుంటాం, రైట్? సో మ్యాక్ బుక్ కొనుక్కున్న తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా సెపరేట్ గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసుకోవాలి మనం. కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ, ఇఫ్ ఐ బై ఎ మ్యాక్ బుక్, do I need to install the Mac OS separately? ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్, రైట్? దాంతో పాటు వస్తుంది. అదే మీరు ఒక ల్యాప్టాప్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి వెళ్ళి, ఇఫ్ యూ పర్చేస్ ఎ ల్యాప్టాప్, ఒక డెల్లో, లెనోవో, సంథింగ్, ఎనీ నార్మల్ ల్యాప్టాప్ ఇఫ్ యూ పర్చేస్, దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రాదు, మనం వేసుకోవాలి separate గా. విండోస్ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది మనం. అండ్ ఐ నీడ్ టు పే సమ్ 500 or 1000 rupees for what? To get it installed. Maybe nowadays, in recent times, ఒక 1-2 years నుంచి, the laptop making companies are providing the Windows operating system, home version, personal version provide చేస్తుంది. But if I go back to 5 to 10 years ago, you used to get the only laptops. దాంట్లో మనం separate గా విండోస్ వేయించుకోవాలి. That will be charged. అలానే సో సేమ్ వే, యూ ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ వర్ ప్రొవైడింగ్ అప్లయన్సెస్. హార్డ్వేర్ అప్లయన్స్ అంటాం. అంటే హార్డ్వేర్ లో కంప్లీట్ గా ఓఎస్ ఇన్స్టలేషన్ చేసి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా వస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ సీన్ దట్. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు Linux. So because Unix is so vast, Unix is what? Vast. చాలా హెవీ ఇంజిన్ అనమాట యూనిక్స్, లైక్ ఎ బుల్లెట్. ఓకే, బట్ లైనక్స్ ఈజ్ లైక్ ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్, ఈవీ. అది వెహికల్, ఇది వెహికలే. బట్ లైనక్స్ ఈజ్ derived ఫ్రమ్ యూనిక్స్.
Linux is derived from what? Unix. Can anybody tell me how this Linux name is derived? From where it is derived? Who launched Linux? Who is the father of the Linux? Yesterday's class. The guy name. Speak up guys. మాట్లాడాలమ్మా. తప్పు రైట్ మీరు చెప్పండి, నేను చెప్తాను అది ఎస్ ఆర్ నో. బట్ ఇఫ్ నో వన్ స్పీక్స్, థర్డ్ క్లాస్లో మీరు మాట్లాడకపోతే ఇంకా నెక్స్ట్ 2-3 months నేను ఏం చెప్పాలి మీకు? స్పీక్ అప్. ఎస్ ఆర్ నో, ఐ టెల్ యూ. హౌ దిస్ లైనక్స్ నేమ్ వాజ్ derived? Who invented or who is the father of Linux? Linus Torvalds. నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. Linus Linus Torvalds is a guy who actually, okay, invented this Linux operating system. Linus. Linus Torvalds is the guy who actually introduced the Linux. ఈ తన ఫస్ట్ నేమ్ లో 4 words యునిక్స్ లో లాస్ట్ వర్డ్ తీసి లైనక్స్ అని పెట్టాడు పేరు. ఓకే, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని పెట్టి 1991లో 0.1 అనే ఫస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ చేశాడు. అండ్ తను ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎందుకు రిలీజ్ చేశాడు? అదొక హాబీ లాగా. ఇప్పుడు పెయింటింగ్ ఈజ్ ఏ హాబీ కొంతమందికి, రైట్? Painting is a hobby. Cricket or playing sports is a hobby. Playing chess is a hobby, right? Storytelling is a hobby. Alane Linus ki developing this operating system was a hobby. ఒక హాబీలో పెట్టుకుని డెవలప్ చేశాడు. బట్ eventually as you said, అది ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయిపోయింది అనేది, ఎందుకంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి చాలా మంది కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. ఓకే, అక్రాస్ ద గ్లోబ్. So it became a super hit product, and moreover, Linux is what? Open source. నువ్వు 1 రూపీ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. And it's a lightweight. Okay, anybody can what? Install it. Anybody can use it. Clear? అదే మీరు విండోస్ చూస్తే you have to purchase it, right? Linux ఏమో హార్డ్వేర్ ప్లస్ ఓఎస్ వస్తుందండి. ఇట్ కాస్ట్ యూ మోర్ డాలర్స్లో కానీ రూపీస్లో కానీ. అదే లైనక్స్ అయితే ఫ్రీ. నువ్వు తీసుకుని దానికి నచ్చినట్టు నువ్వు చేయొచ్చు. యూ క్యాన్ కస్టమైజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ నీడ్. సో ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉండటం వల్ల లైనక్స్ ఫిట్ అయింది అనమాట. సో గోయింగ్ బ్యాక్ టు విండోస్ కి లైనక్స్. సో ఇండస్ట్రీలో విండోస్ ఎందుకు వాడరు సర్వర్స్ కి? విల్ సీ దట్ వై పీపుల్ వోంట్ యూజ్ ఆర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ వోంట్ యూజ్ లైనక్స్ విండోస్ ఆన్ ద సర్వర్. సో వెన్ ఐ సే సర్వర్, రియల్ టైంలో సర్వర్స్లో లైనక్స్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. వి యూజ్ లైనక్స్, ఓకే, వైడ్లీ అక్రాస్ ద ఇండస్ట్రీ రాదర్ దెన్ విండోస్. Why Unix is not used? Because Unix won't come just like that. Unix will come with hardware, and companies like mid-sized companies or small companies or startups who cannot buy so many, investing by lakhs of rupees. ఒక్క సర్వర్ మనకు 20 లక్షలు 30 లక్షలు ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ 10-20 సర్వర్స్ టు సపోర్ట్ మై బిజినెస్, ఇస్ ఇట్ రియలీ పాసిబుల్ ఫర్ ద స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ఆర్ మిడ్ సైజ్ కంపెనీ? నో, రైట్? దీస్ కంపెనీస్ కెనాట్ బేర్ purchasing them. Agree? So that's why they will buy a server, maybe assembled machine, okay, assembled machine, and Linux can be installed in it happily. Or if they buy a server from Dell servers or IBM servers, పుట్టి హార్డ్వేర్ కొనుక్కోవచ్చు. ఆ హార్డ్వేర్ కొనుక్కుని దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాను లైనక్స్. సో నా టుడే విల్ అండర్స్టాండ్ వై లైనక్స్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ విండోస్. సో మీకు చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. Everyone know how Windows works, right? Everyone uses on a day-to-day basis. Everyone uses Windows operating system. Agree or not? Tell me, Windows is GUI, అంటే graphical user interface, correct? But when you compare with Linux is command line. So Linux ని వాడటం అంత ఈజీ కాదు. Whereas Windows, if you work for about 1 week, anybody can, even a school going kid can start working on Windows. But it is not that easy to go and quickly just grab it and learn the Linux just like that, right? That is the first challenge. Okay,
సో ఎనీ హ్యాకర్, సో థింక్ అబౌట్ హ్యాకర్. ఇప్పుడు హ్యాకర్స్ కి ప్లస్ వైరస్ కి, వీళ్ళందరూ అంటే ఇప్పుడు వైరస్ ఉంది, వైరస్ తొందరగా అటాక్ అవుతాయి, హ్యాకర్ కెన్ హ్యాక్. సో లెర్నింగ్ విండోస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ బికాస్ ఇట్స్ గ్రాఫికల్ అండ్ ఇట్స్ ఈజీ టు యూస్. whereas Linux is not that easy compared to Windows. So people has to invest lot of time. Okay, even if it is a hacker, okay, they have to invest lot of time. They have to invest lot of time uh, to what, learn the Linux. This is one. So easy. Windows operating system learning is easy. So hacker take won't much time to learn this. Second, virus. What is virus? Can anybody tell me what is a virus? In general terms, what is virus? Yeah, you have to start answering, guys. You're not answering. I don't know why. వైరస్ అంటే ఐడియా కూడా లేదా మీకు? మీ ఓన్ లాంగ్వేజ్ చెప్పండి అమ్మా, వాట్ ఈస్ వైరస్? నో వన్ నోస్ వాట్ ఈస్ వైరస్. వైరస్ ఈజ్ ఎ ప్రోగ్రామ్, సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్, ఓకే, విచ్ affects your computer, okay, which affects your computer, and it's damages your data. ఓకే, మేబీ డేటాని కరప్ట్ చేసేస్తుంది, లేదా జిప్ చేసేస్తుంది, యాక్సెస్ ఇవ్వదు, లాక్ చేసేస్తుంది. సో వైరస్ విల్ బేసికలీ విల్ హార్మ్ యువర్ కంప్యూటర్. It will harm your data. It will create problems to you. Humans get irritated. But at the end of the day, virus is also a software program. Because Windows is so easy to learn, the hackers or the people who write virus will love to write in what? GUI. And virus is a software program, is an engineering. Okay, virus is engineering where it will write the code in such a way that it will go and affect your computer. అండ్ ఇట్ విల్ బి రిటర్న్ ఇన్ డాట్ ఈఎక్సి ఫైల్స్. ఒక ఎగ్జిక్యూటబుల్ లాగా రాసేస్తారు. పెన్ డ్రైవ్ పెడితే వైరస్ వస్తుంది. ఎందుకు? దాని ఆటో ఎగ్జిక్యూట్ అని ఉంటుంది అనమాట. నువ్వు పెన్ డ్రైవ్ పెట్టంగానే ఆ ఫైల్ నీకు ఆటోమేటిక్గా సిస్టంలో కాపీ అయిపోయి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్, వాట్ ఐ వాంట్ టు మేక్ ఈస్, virus is nothing but a software program which will enter into your computer and it affects your data, right? So writing virus for Windows is very easy, and most of the virus what we see in industry, okay, which affects your personal computers, which affects real-time servers, will be written in .exe. అంటే విండోస్ ని ఎనీ ఫైల్ విత్ .exe ఎగ్జిక్యూటబుల్ అంటారు అనమాట. అది విండోస్ లో మట్టుకే పనిచేస్తుంది. .exe ఫైల్స్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఇన్ విండోస్. ఓకే, బట్ ద హ్యాకర్ హ్యావ్ టు థింక్, హ్యావ్ టు లెర్న్ థరోలీ వాట్ ఈస్ లైనక్స్. ఆ కమాండ్స్ అన్ని నేర్చుకోవాలి. ఇట్ వుడ్ టేక్ మచ్ టైమ్. సో ఇక్కడ 8 hours ఇన్వెస్ట్ చేయడం బదులు అదే 8 hours ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఈ కెన్ మేక్ మోర్ డ్యామేజ్ టు ది విండోస్ సర్వర్స్. సో లైనక్స్ అంత ఈజీ కాదు. సో 90% ఆఫ్ ద వైరస్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ .exe ఫైల్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ విండోస్. ఓకే, maybe 1 to 10% are very rare, you'll see that affects Linux. So because Linux is so strong, Linux kernel is so strong that it's not that easy to go and crack the kernel and affect the file system. Linux ని అటాక్ చేయడం ఈజీ కాదు. సో ఇట్స్ highly secured. Kernel is so strong. This is a second one. Third one, any software you install in Windows, I repeat, if you install any software in Windows, you need to reboot the machine to work with that software. ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే మన విండోస్లో ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తే ఆ సాఫ్ట్వేర్తో మళ్ళీ వర్క్ చేయాలి అంటే అది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఇట్ ఆస్క్ యూ టు వాట్, ప్లీజ్ రీబూట్ యువర్ మెషిన్ అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో థింక్ ప్రొడక్షన్, థింక్ రియల్ టైం. ఇప్పుడు నేను ఏదైనా చిన్న సాఫ్ట్వేర్ నేను ఒక ప్రొడక్షన్ సర్వర్లో, లైవ్ సర్వర్లో నేను ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తే, నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ని వర్క్ చేయాలి అంటే, నువ్వు సర్వర్ని రీబూట్ చేయాలి అంటే బిజినెస్ ఒప్పుకుంటుందా? ఒక బ్యాంకింగ్ అవర్స్లో నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేశాను, నేను ఒకసారి రీబూట్ చేయాలి అంటే బ్యాంక్ డజంట్ అగ్రీ, బికాస్ బ్యాంక్ సర్వర్స్ షుడ్ రన్ 24/7. Customers might swipe the data or swipe their cards at the night.
they might be in the hospitals, they might be enjoying the vacations, it could be anywhere. Only banking hours. ఒకప్పుడు బ్యాంకింగ్ అవర్స్ అంటే ఏంటి? కస్టమర్స్ గో అండ్ విజిట్ ద బ్యాంక్ అండ్ ఆ టైంలో బ్యాంకింగ్ అవర్స్ ఉండేవి, కరెక్ట్? అప్పుడు మటుకే సర్వర్స్ రన్ అవ్వాల్సి వచ్చాయి. బట్ నౌ ఇన్ టుడేస్ మోడర్న్ వరల్డ్, బ్యాంక్ డేటాబేస్ షుడ్ బి అవైలబుల్, ఎనీ ప్రొడక్షన్ డేటాబేస్ షుడ్ బి అవైలబుల్ 24/7. ఇప్పుడు నేను లైనెక్స్ మీద కాకుండా విండోస్ మీద రన్ చేశాను అనుకోండి బ్యాంకింగ్ సర్వర్, ఏ చిన్న మోడిఫికేషన్ చేయాలన్నా అది రీబూట్ అడుగుతుంది. రీబూట్ చేయకపోతే సర్వర్ ది సాఫ్ట్వేర్ వోంట్ కమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్. So that is the third problem with Windows. Whereas in Linux, you can install the start, you can install this software and you can just start that software service. ఆ ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ సర్వీస్ మటుకు రీస్టార్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎంటైర్ లైనెక్స్ ని షట్ డౌన్ చేసి స్టార్ట్ చేయక్కర్లేదు. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ వాట్? లైనెక్స్. దట్స్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ వాట్? లైనెక్స్. అర్థమవుతున్న కంపారిజన్? ఫస్ట్ కంపారిజన్ ఐ హావ్ షోన్ యూ, ఇట్స్ అ కమాండ్ లైన్ and this is a GUI. Learning GUI is easy. That's why hackers or the people who write virus will always affect Windows operating systems. Okay, I'm not saying that people won't write virus, write virus or software program that affects Linux. Yes, ఒకప్పుడు Linux రిలీజ్ అయినప్పుడు they used to call it as virus ఫ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అని పిలిచేవారు. ఏంటి? వైరస్ ఫ్రీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. లైనెక్స్ ఇస్ అ వైరస్ ఫ్రీ. నువ్వు వైరస్ అసలు లైనెక్స్ పట్టనే పట్టదు, ఇట్ వోంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేవారు అనమాట. బికాస్ నౌ దేర్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ engineers or set of people who are trying to write program or trying to write 1 to 10% people who are trying to write the virus for Linux. Now Linux is called virus protected operating systems. అంటే వైరస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతాము, అంత ఈజీ కాదు లైనక్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేయటం. దే కాంట్ బ్రేక్ ద కర్నల్ అండ్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద లైనక్స్ అని చెప్తున్నాం అనమాట. వెరాజ్ ఎనీబడి కెన్ రైట్ యూనో వైరస్. ఇప్పుడు వైరస్ మనకు చెప్పొస్తుందా, మనకు చెప్పకుండా వస్తుందా? మన సిస్టంలోకి మనకు చెప్పకుండానే వస్తుంది. లైక్ ఇట్ విల్ కమ్ లైక్ ఎ థీఫ్ అండ్ ఇట్ థెఫ్ట్ అవర్ information, or it will scrap our information, it will corrupt our information, right? Yes or no? So అది వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోయింది అనుకో. సో పీపుల్ టార్గెటింగ్ సాఫ్ట్ టార్గెట్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ టఫ్ కాంపోనెంట్, ఈజీ కాంపిటీటర్ ని నువ్వు ఫైట్ చేయడం ఈజీ కదా. దట్స్ వై పీపుల్ విల్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ విండోస్. అందుకనే ఇండస్ట్రీ వోంట్ ప్రిఫర్, ఎందుకంటే వైరస్ నుంచి తననే కాపాడుకోలేకపోదు విండోస్, దానిపైన ఉన్న అప్లికేషన్ ఏం కాపాడుతుంది? యూ గాట్ మై పాయింట్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? విండోస్ కెనాట్ సేవ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ద వైరస్. హౌ కెన్ ఇట్ సేవ్ ది అప్లికేషన్స్ విచ్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ విండోస్? సో ఇప్పుడు వైరస్ లైనెక్స్ కి రావడమే కష్టము, లైనెక్స్ పైన రన్ అయ్యే అప్లికేషన్స్ నువ్వు లైనెక్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతే కదా దానిపైన ఉన్న అప్లికేషన్ నువ్వు ఎఫెక్ట్ అయ్యేది. సో లైనెక్స్ ఈజ్ సో రోబస్ట్. దట్స్ ద థర్డ్ కంపారిజన్. ఓకే, సెకండ్ కంపారిజన్. థర్డ్ కంపారిజన్ ఏంటి? ఐ నో నీడ్ టు వాట్? రీస్టార్ట్ ది లైనెక్స్ మెషిన్ ఇఫ్ ఐ ఇన్స్టాల్ ఎ సాఫ్ట్వేర్. Whereas in Windows, every time you install a software, you need to reboot the machine to take that software effect. Fourth comparison. ఒక విండోస్ సర్వర్ ని 90 డేస్ కన్నా ఎక్కువ రన్ చేయలేం. ఎవ్రీ 90 డేస్ ఇట్ నీడ్స్ ఎ రీబూట్. ఖచ్చితంగా 90 డేస్ కంటిన్యూస్ గా వితౌట్ షట్టింగ్ డౌన్ ఐ కెనాట్ రన్ బియాండ్ 90 డేస్. బట్ ఐ కెన్ రన్ లైనెక్స్ మెషిన్ వితౌట్ షట్టింగ్ డౌన్ ఫర్ 7 years. I have seen servers, Linux servers in my company where they run for ఇలా 1000+ days, అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 3 years, 2.5 to 3 years నుంచి కూడా వితౌట్ షట్టింగ్ డౌన్ సర్వర్స్ రన్ అవుతున్నాయి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఐ హావ్ సీన్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్స్. సో దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ లైనక్స్. ఓకే, అండ్ లైనక్స్ ఈజ్ ఈజీ టు లెర్న్, ఈజ్ లైట్ వెయిట్. అంటే ఈజీ టు లెర్న్ అంటే హ్యాకర్స్ కాదు చెప్తుంది నేను, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ద పీపుల్ హూ వాంట్ టు డూ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆన్ ద లైనక్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. బట్ నువ్వు కర్నల్ క్రాక్ చేసి దాని హార్ట్లోకి దాని బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతామంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎఫెక్ట్ సంథింగ్ అట్ లైనక్స్ లెవెల్ ఇస్ నాట్ దట్ ఈజీ. బట్ టు లెర్నింగ్ లైనక్స్ ఈజ్ ఈజీ, టు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ, రైట్? సో దట్స్ వై ఇండస్ట్రీ యూజెస్ లైనక్స్. ఇంకొక కంపారిజన్ చెప్తాను. లైనక్స్ మీకు ఏం చెప్పాను ఫస్ట్? లైనక్స్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఓన్లీ యాజ్ వాట్? కమాండ్ లైన్. అదే విండోస్ ఏం చేయాలి?
గ్రాఫికల్ కావాలి, కరెక్ట్? మీకు చిన్న కంపారిజన్ అర్థం నాకు చెప్పండి. ఒక సాంగ్ ఉంది అనుకుందాం, లేదా ఒక సాంగ్ ఉంది. ఓకే, ఈ సాంగ్ ఆడియో ఫైల్ తక్కువ సైజ్ ఉంటుందా, వీడియో ఫైల్ ఇదే సాంగ్ వీడియో సాంగ్ అయితే తక్కువ సైజ్ ఉంటుందా? విచ్ విల్ బి బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్? ఒక ఆడియో అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆడియో? ఆడియో సాంగ్, MP3 సాంగ్ ని ఆడియో సాంగ్ అంటాం, అవునా? ఎంపీ MP3 సాంగ్ ని ఆడియో సాంగ్ అంటాం. ఇదే సాంగ్ నాకు ఆడియో ఉంటే సైజ్ తక్కువ ఉంటుందా, వీడియో అంటే MP4 ఇది ఉంటే తక్కువ ఉంటుందా? టెల్ మీ, ఐ నీడ్ ఆన్సర్స్. విచ్ విల్ బి లెస్ ఇన్ సైజ్? ఆడియో సాంగ్ మేబీ ఇది 100 MB ఉంటే ఇది మేబీ 500 MB ఉంటుంది, అంతే కదా? వై? బికాజ్ ఆడియోలో ఓన్లీ వాయిస్ ఉంటుంది, బట్ వీడియోలో ఇమేజెస్ ప్లస్ ఆడియో ఉంటుంది, వాయిస్ ఉంటుంది. వీడియో ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వీడియో ప్లస్ ఆడియో. ఆడియో ఈజ్ జస్ట్ ఆడియో, దర్ ఇస్ నో వీడియో. అందుకని దీంట్లో వీడియో మీన్స్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీంట్లో ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది. సిమిలర్లీ విండోస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గ్రాఫిక్స్. సో ఒక విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నీకు చూస్తే దాన్ని రన్ చేయాలంటే నీకు ఎక్కువ CPU కావాలి, ఎక్కువ ర్యామ్ కావాలి, ఇది ఎక్కువ సైజ్ ఆక్యుపై చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ లో. బట్ వేర్ యూ టేక్ లైనెక్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ గ్రాఫిక్స్. అంతా కమాండ్ లైన్, అంతా బ్లాక్ అండ్ వైటే. ఓకే, సో ఇట్స్ డెడ్ లైట్ వెయిట్. సో ఇది రిసోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయదు, ఎక్కువ ర్యామ్ ఆక్యుపై చేయదు, ఎక్కువ డిస్క్ ఆక్యుపై చేయదు లైక్ విండోస్. అర్థమైందా? మనకు వీడియో సాంగ్ ప్లే చేయడానికి ఎక్కువ CPU రిసోర్స్ తీసుకుంటుందా, ఆడియో సాంగ్ ప్లే చేయడానికి ఎక్కువ CPU రిసోర్స్ తీసుకుంటుందా? వీడియో సాంగ్, రైట్? సిమిలర్లీ టు రన్ విండోస్ it consumes more space in RAM and more CPU, whereas Linux will take less CPU and less RAM to run. సో లైక్ వైజ్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజెస్ బిట్వీన్ వాట్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఒక ఎనీ బిజినెస్ వై దే ప్రిఫర్ లైనెక్స్ యాజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ దర్ సర్వర్స్. ఒక సర్వర్ కి విండోస్ కాకుండా లైనెక్స్ ఎందుకు వాడతారు? విండోస్ ఈజీ కదా అనుకుంటారు అందరూ, బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఛాలెంజెస్ విత్ విండోస్ వెన్ యూ గో ఫర్ బిజినెస్. ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్? నో డౌట్స్? ఎస్ ఆర్ నో అట్లీస్ట్? థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నౌ దట్ వీ అండర్స్టాండ్ ది లైనెక్స్ అండ్ విండోస్ ఒక ఆపరేటింగ్. సో మనం ఎందుకు లైనెక్స్ నేర్చుకోవాలి? యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, వై యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ లైనెక్స్? Because whatever the tools we are going to learn, all those tools will be whatever the DevOps tools we are going to learn, all the tools, whatever we are going to learn will be installed only on Linux. So మీకు thorough knowledge కావాలి Linux లో. So any DevOps engineer who is good at Linux can work with any tool. సో మనకు Linux ఒక 1 week నుంచి 10 days వరకు, మనకి నెక్స్ట్ 10 days మనకి ఓన్లీ Linux ఉంటుంది. Once Linux is done, then I'll start working with the first tool called GitHub, then build a tool, Maven, then automation tool, Jenkins. ఇలా మనం ఒకటి తర్వాత ఒకటి నేర్చుకుంటూ వెళ్తుంటాం అనమాట. బట్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి లైనెక్స్ రావాలి కంపల్సరీగా. ఇప్పుడు ఈ లైనెక్స్ ని నువ్వు 2 places లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఫిజికల్ కంప్యూటర్ లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, దాన్ని ఫిజికల్ సర్వర్ అంటారు, లేదా ఆన్ ప్రిమైస్ అంటారు. వాట్ యు కాల్డ్ as ఆన్ ప్రిమైస్ అంటే మన ఎన్వైరన్మెంట్ లో మన ముందు ఉండే సర్వర్ ని ఆన్ ప్రిమైస్ అని అంటారు. లైక్ అవర్ డెస్క్టాప్ ఈజ్ ఆన్ ప్రిమైస్, అవర్ ల్యాప్టాప్ ఈజ్ ఆన్ ప్రిమైస్. మన ముందు ఉండే కంప్యూటర్ ని ఆన్ ప్రిమైస్ అంటారు, మన ప్రిమైసెస్ లో ఉంటే ఆన్ ప్రిమైస్ అంటారు. సో లైనెక్స్ క్యాన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ అవర్ లోకల్ కంప్యూటర్, ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ద క్లౌడ్. క్లౌడ్ లో ఇన్స్టలేషన్ చేస్తే క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వర్ ని వర్చువల్ మెషిన్ అంటారు. సో క్లౌడ్ లో ఉన్న సర్వర్ ని నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే
ఈ లైనెక్స్ ని, ఇక్కడ కూడా ఒక మెషిన్ ఉండాలి. సో నీకు లైనెక్స్ అంటూ తెలిస్తే నువ్వు ఆన్ ప్రిమైస్ సర్వర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా క్లౌడ్ లో అయినా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. అక్కడ కూడా అదే మెషిన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఇదే మెషిన్ ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ అ ఫిజికల్ సర్వర్, దిస్ ఇస్ అ వర్చువల్ సర్వర్. దిస్ ఇస్ అ ఫిజికల్ సర్వర్, దిస్ ఇస్ వర్చువల్ సర్వర్. అర్థమైందా? సో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ నేర్చుకుని దాంట్లో మనం ఒక వర్చువల్ మెషిన్ క్రియేట్ చేసే లోపల వీ షుడ్ బి గుడ్ ఎట్ లైనెక్స్. అర్థమైందా మనం ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం లైనెక్స్ ఫస్ట్? దట్ ఈస్ ద బాటమ్ లైన్ ఫర్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ టూల్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు డెవాప్స్ కానీ కాదు, మీకు ఫ్యూచర్లో ఎక్కడైనా సరే చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీకు లైనెక్స్. క్లియర్? ఓకే. సో టు లెర్న్ లైనెక్స్ మనకు ఒక మెషిన్ కావాలి, రైట్? మనకు ఒక సిస్టమ్ కావాలి. బట్ లైనెక్స్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు? మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారా? మీ ల్యాప్టాప్లో ఆల్రెడీ విండోస్ ఉంది కదా. యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. అగ్రీ ఆర్ నాట్? దెన్ వేర్ డూ యూ ఇన్స్టాల్ Linux? You don't have a cloud account. Forget about cloud for now. Do you have any server with you or any other standby laptop or any other laptop or desktop in your at your home? No, right? So where do we install Linux? మనకు ఇంకో మెషిన్ కావాలి. How do I get this machine? So that's where we'll discuss something on virtualization. What do you call as? Virtualization. Virtualization. మీకు వర్చువలైజేషన్ మీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే మీకు ముందు ఫిజికల్ సర్వర్స్తో ఏం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయని మీకు అర్థం అవ్వాలి. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ థరోలీ వాట్ ఈస్ ద ఛాలెంజెస్ ఇండస్ట్రీస్ ఫేసింగ్ విత్ ద ఫిజికల్ సర్వర్స్. ఏ ఏ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ అయినా తీసుకోండి. యూ టేక్ బ్యాంకింగ్, యూ టేక్ టెలికామ్, యూ టేక్ రీటైల్, యూ టేక్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎనీ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్. ఓకే, రీటైల్, ఓకే, ఆర్ ఇట్ కుడ్ బి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ఎనీ కంపెనీ, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. బ్యాంక్ బ్యాంక్ కూడా సర్వర్స్ కావాలి కదా. Without servers, can they run the business? No. Even Airtel or Jio, they also need servers. Even retail and retail markets like Ratnadeep, Big Bazaar, or any other supermarkets, they also need backend servers to store their sales data. Insurance companies like LIC, ICICI Lombard, okay, you take any insurance company, వాళ్ళకు కూడా to run their business they need servers. So in olden days, maybe I can say before 2000, okay, before 2000, where cloud was not there. Cloud was initially started somewhere in 2004, 2005. Cloud అనేది picture లోకి వచ్చింది 2004, 2005. నేను చెప్తున్నా అంతకన్నా ముందు. ఓకే, అండ్ ఐ కెన్ సే ఇన్ 90s. సో ఇన్ 90s లో మీరు ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా, యూ టేక్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ బ్యాంకింగ్, టెలికామ్, రీటైల్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్, ఎనీ సెక్టర్, any sector you take, all companies used to buy these servers, physical servers ni buy చేసేవి. Like our laptop, everyone used to buy these servers, okay, n number of servers to run their business, because these are the only servers they can buy that is available in the market. ఇంకా వేరే ఏ సర్వర్స్ లేవు. ఓకేనా? సో ఈచ్ సర్వర్ యూస్ టు కాస్ట్ lot of money. Maybe each server might cost 4 to 5 lakhs. What if they want some 100 servers to support their business? ఎనీ బ్యాంక్ తీసుకోండి, ఏ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ, ఐసిఐసి బ్యాంక్ కానీ, ఎస్బీఐ కానీ, ఎనీ బ్యాంక్ యూ టేక్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు రన్ దేర్ బిజినెస్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్, 1 or 2 సర్వర్స్ సరిపోతాయా? నో, దే నీడ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. అప్లికేషన్ సర్వర్ అని, డేటాబేస్ సర్వర్ అని, ప్రింటర్ సర్వర్ అని, బ్యాకప్ సర్వర్ అని, hundreds of servers they need to buy to support their business. Likewise, telecom also need to invest lot of servers. Maybe they need to buy some hundreds of servers. Sorry. Let's take one example. Banking server అనుకుందాం, లేదా telecom server అనుకుందాం. If they buy 100 servers, 100 physical servers, okay, ఈ servers ని ఎక్కడ పెడుతుంది? Where they keep these servers? Any idea? రియల్ టైంలో సర్వర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో తెలుసా మీకు? ఎనీ గెసెస్ వేర్ ద సర్వర్స్?
అంటే సార్ ఎస్బీఐ అయితే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లో ఉంటుంది, హెచ్డిఎఫ్సి అయితే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఉంటాయా? బ్యాంక్స్ డజంట్ మెయింటైన్ సర్వర్స్, రైట్? Banks will have lockers where, you know, or, where the money and the jewelry or any other documents of the customers can be stored. మన ఐసిఐసి బ్యాంక్, మనం మన మన చుట్టుపక్కల ఉండే అన్ని బ్యాంక్స్ లో సర్వర్స్ ఉండవు. సర్వర్స్ విల్ బీ ఇన్ సమ్ సెంట్రలైజ్డ్ లొకేషన్. వాటిని డేటా సెంటర్స్ అంటారు. వాట్ వి కాల్డ్ as వాట్ వి కాల్డ్ as డేటా సెంటర్. సో లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. గివ్ మీ 1 second. హౌ డు ఐ దిస్? ఇప్పుడు గూగుల్ డేటా సెంటర్ ని క్లిక్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ షో యూ అసలు గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు. This is how Google Center is. This is how the actual Google Center. I am not sure whether you can see this image or not, but let me try to zoom in. I'll show you the Google Center. మనం యాక్సెస్ చేసే గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఎక్కడ ఉంది అని మీకు చూపిస్తాను మీకు. దిస్ ఈస్ హౌ ద గూగుల్ సెంటర్ ఈస్. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ వేర్ ద గూగుల్ సెంటర్ ఈస్. గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్. దిస్ ఈస్ హౌ ద గూగుల్ సెంటర్ ఈస్. ఈ గూగుల్ సెంటర్ లో మీకు సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? లెట్ మీ షో యూ దట్. దీని లోపల ఇలా ఉంటాయి సర్వర్స్ ఇవన్నీ. ఇది ఒక్కొక్కటి 7 feet హైట్ ఉంటుంది, 7 feet to 8 feet హైట్ ఉంటుంది ఒకటి. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్ సింగిల్ మెషిన్ ఆర్ వన్ సింగిల్ ఈస్ కాల్డ్ as a rack. RACK, ర్యాక్. ఈ ఒక్కొక్కటి, ద వన్ వాట్ యుర్ సీయింగ్ రైట్ ఈజ్ ఎ సర్వర్. ఇదిగోండి, దిస్ ఈజ్, ఈ ఒక్క స్లాబ్ లా ఉంది సరే, దిస్ ఈజ్ వన్ సర్వర్. దిస్ ఈజ్ 1 2 3 4 5 6, అంటే ఫ్రమ్, ఇఫ్ ఐ కౌంట్ ఫ్రమ్ టాప్, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 సర్వర్స్ ఉన్నాయి దీనిలో. ఒక్క ర్యాక్ లో 15. అండ్ హౌ మెనీ ర్యాక్స్ యూ హ్యావ్? 1 2 3 4 5 6 7, సో ఆన్. మేబీ సమ్ 30 40 హియర్ ఇన్ వన్ రో. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆర్ దిస్ సైడ్. అండ్ ఆపోజిట్ టు దిస్ అగైన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ సర్వర్. ఇట్లా మీకు 10 rows ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 some 10 15 rows ఉంటాయి. అంటే ఇన్ ఈచ్ డేటా సెంటర్ యూ హ్యావ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. అండ్ వెన్ ఐ సే సర్వర్, మన ఇంట్లో లాగా కంప్యూటర్ లా ఉండవు. ఐ షో యూ వాట్ ఈస్ ద హౌ సర్వర్ లుక్ లైక్. రియల్ టైమ్ లో సర్వర్స్ ఎలా ఉంటాయి తెలుసా? ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దిస్ వన్. దిస్ ఈస్ ద సర్వర్స్. ఇలా ఉంటాయి సర్వర్స్ రియల్ టైమ్ లో. లుక్ ఎట్ దిస్. ఇట్స్ కాల్డ్ as డెల్ బ్లేడ్ సర్వర్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నా. 1 lakh ఉంది ఇది. స్టార్టింగ్. వేర్ ఇస్ ఇమేజ్ యార్? యా, హియర్ ఇట్ ఈస్. వీటిని బ్లేడ్ సర్వర్స్ అంటారు. ఓకే, డెల్ పవర్ ఎడ్జ్ సర్వర్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. మన మన డివిడి ప్లేయర్ లాగా. ఇట్ లుక్స్ లైక్ వాట్? డివిడి ప్లేయర్, రైట్? అలా ఉంటుందన్నమాట. బట్ దిస్ విల్ బి వెరీ బిగ్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్. దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇలాంటి సర్వర్స్ ని, దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ హియర్. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ హియర్. వీటిలో పెట్టారన్నమాట. దీన్ని ర్యాక్ అంటారు, RACK, ర్యాక్. సో డిమాండెడ్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే, గూగుల్ ఈజ్ అ బిల్డింగ్ న్యూ డేటా సెంటర్ ఇక్కడ చెప్తుంది విత్ $9.5 billion. 1 billion అంటే 100 crores. సో 100 into 10 ఎంత? ఆల్మోస్ట్ 1000 crores ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. $1000 crore. మళ్ళీ అగైన్ డాలర్ ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ మచ్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఆఫీస్ ఇన్ టూ, హౌ మచ్, వెన్? 2002. సో ఇదంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, రియల్ టైంలో వెన్ ఐ సే సర్వర్ ఎలా ఉంటుంది, మన ఇంట్లో ఉండే సర్వర్స్ లాగా ట్రీట్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ సీ దిస్ ఈస్ హౌ ద సర్వర్స్ లుక్స్ లైక్. లుక్ ఎట్ ద ప్రైజెస్. 2 lakh rupees, 1.5 lakh rupees. ఓకే, ఇది 3 lakh rupees.
ఇవన్నీ ఎంట్రీ లెవెల్ సర్వర్స్. మీకు ఇంకా ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఇంకా కాస్ట్ హెవీ ఉంటాయి. 4 lakh, 5 lakh, 20 lakh సర్వర్స్ కూడా ఉంటాయి రియల్ టైంలో. అర్థమవుతుంది మీకు ఎవ్రీవన్? సో ఈ సర్వర్స్ లో మనం సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ ద సాఫ్ట్వేర్స్ వాట్ వి ఇన్స్టాల్ విల్ గో అండ్ సిట్ ఇన్ దీస్ సర్వర్స్. డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్ గైస్? ఎవ్రీవన్? సో వాట్ ఈస్ a data center? Data center is a place where all bank related hundreds of servers what they buy, it will be available in the data center. Guys, is my voice available to everyone? I'm not hearing anything from anyone. Am I audible? Yes. Okay. So now these servers, ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇట్లా డ్రా చేశాను కానీ ద సర్వర్ ఇస్ లైక్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్లేడ్ సర్వర్. రైట్, దిస్ ఇస్ అ బ్లేడ్ సర్వర్ what they have. ఓకే, ఇలాంటి సర్వర్స్ మొత్తం ఒక 10 to 15 ఉంటే ఇన్ వన్ బిగ్ ర్యాక్, అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ as rack. So whenever we install any software, it will go and sit in this machine. ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ ఎనీ సాఫ్ట్వేర్, డెవాప్స్ టూల్స్ లో మీరు ఏ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేసినా కానీ ఒక సర్వర్ లోకి వెళ్ళి ఆ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికి, ఇప్పుడు మరి ఇన్ని సర్వర్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే యూ నీడ్ ప్లేస్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ రిక్వైర్డ్? టెల్ మీ. I need a physical place. I need what? I need a physical space. I'm sorry, I have some problem with my stylus. Okay, I need a physical space. ఎందుకంటే నేను పర్చేస్ చేసి పెట్టాలి కదా ప్లేస్ లో. సో వేర్ డు ఐ గెట్ దిస్ స్పేస్? ఐ గెట్ దిస్ స్పేస్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాస్ట్. See, if I don't purchase the servers, I cannot run the business. If I want to if I purchase the servers, okay, I purchased hundreds of servers from Dell. Dell gave me the servers, but where do I keep it? I need racks. So I purchase racks. All my hundreds of servers are fitted like this. But where do I keep these servers? Racks. I need data center. So they need to provide the place. మళ్ళీ దానికి పవర్ బ్యాకప్ కావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? పవర్ పోతే what happens if the power is gone? Server won't be available. Business is interrupted. Am I right or wrong? Business is interrupted. So పవర్ బ్యాకప్ కావాలి, మళ్ళీ దానికి సెక్యూరిటీ కావాలి. ఓకే, రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ప్లేస్ కావాలి. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. యూ వోంట్ బిలీవ్. ఐ షో యూ హౌ ద డేటా సెంటర్ వర్క్స్. దానికి ఎలాంటి మీకు ఉంటాయి అంటే, look at this guy, how he's standing. సో ఇదంతా ఇవన్నీ కంప్యూటర్స్ కాదు కదా, వాటికి కావాల్సిన పవర్ కానీ దానికి. సో ఒక కంప్యూటర్ మన ఇంట్లో రన్ చేయాలి అంటేనే విల్ డూ అ స్మాల్ సెటప్. వెన్ దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్, లుక్ ఎట్ దిస్ ఇమేజ్. ఐ జస్ట్ రన్ ఇట్. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ డేటా సెంటర్ లుక్ లైక్. ఇట్ విల్ బి క్రేజీ. మరి అంత పెద్ద ఎన్వైరన్మెంట్ ని అన్ని హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ రావాలంటే ద పవర్ బ్యాకప్ ఉండాలి, ఏసీస్ రన్ చేయాలి. ఎందుకంటే సర్వర్స్ విల్ జనరేట్ లాట్ ఆఫ్ హీట్. ఎస్ ఆర్ నో? మనం మామూలు కంప్యూటర్ రన్ చేస్తేనే, మనం మామూలు కంప్యూటర్ రన్ చేస్తేనే, అరే యార్ వాట్ ఇస్ దిస్? గివ్ మీ సెకండ్. ఇట్స్ రిఫ్రెషింగ్. జస్ట్ అ మూమెంట్. లుక్ ఎట్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద డేటా సెంటర్. యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్. My internet is have some problem today. Just need to check.
See, look at the racks. So it's not that easy, guys, to run a data center. Okay, it's cost lot. See, look at this. How many cables, CC cameras, highly secured. It's not that easy. Look at this. This is how the data centers work. Look at the power, how it is there. See how big it is. Okay. Look at the servers. These are the servers. See what happens if a drive fails. One hard drive is failed. See how they are removing the hard disk. That's how the server is taken out. Hard disk is replaced. Look at the data center, guys. I believe you are able to understand, right? Any questions on that? Yes, sir, no. So where do we have, so any industry you take, whether it is a banking industry, okay, whether it is a banking industry or whether it is a telecom industry, you take any industry for that matter, okay, you take any industry for that matter, any industry for that matter, everything, all servers will go and sit in what? Data centers. It will be like this. Getting the point, guys? Now, don't you think that it will cost thousands of rupees or lakhs of rupees or crores of rupees for that bank to buy or to invest? Agree? Now, this is all about physical servers. This is all about what? Physical servers. Whatever you have seen in the data center, how they manage. Okay, that is what we have seen, physical servers. Now, to understand virtual server, you need to understand virtual technology. Maybe I'll cover that tomorrow. But any questions for today? I'll cover the virtualization tomorrow. Okay. If I start now, I cannot stop it. So let's start it fresh tomorrow. But did you understand what do you mean by a data center? What do you mean by server? What is a rack? How server looks like? What is a blade servers? Okay. Where exactly in real time the servers will be? You please unmute it and ask me, guys, if you have any questions. No problem, Maz. I can understand you're in the office. యా అడగలమ్మా క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సౌమ్య భాగ్య అర్థమైంది. ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే we'll because today we understood what is physical servers, what is data centers. Tomorrow we'll understand అంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ కన్నా వర్చువల్ సర్వర్స్ ఎందుకు, మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ ఎందుకు వాడుతున్నామో, అసలు వర్చువలైజేషన్ ఎట్లా వచ్చింది ఇండస్ట్రీలోకి. మీకు ఫిజికల్ సర్వర్స్ అర్థమవుతుంది, మీకు వర్చువలైజేషన్ అర్థమవుతుంది. వర్చువలైజేషన్ అర్థమవుతేనే కంటైనరైజింగ్ అర్థమవుతుంది, డాకర్స్ అర్థమవుతుంది మీకు డెవాప్స్ లో. మీకు డెవాప్స్ లో డాకర్ అర్థం అవ్వాలి అంటే మీకు వర్చువలైజేషన్ అవ్వాలి. కంటైనరైజింగ్ టెక్నాలజీ అర్థం అవ్వాలంటే వర్చువలైజేషన్ అవ్వాలి. వర్చువలైజేషన్ అర్థం అవ్వాలంటే మీకు ఫిజికల్ సర్వర్స్ తో ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అర్థం అవ్వాలి. సో ఇట్స్ లింక్డ్ అనమాట, వన్ ఆన్ వన్. ఓకే, సో దట్ విల్ కవర్ టుమారో. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే, గైస్. ఇఫ్ నో క్వశ్చన్స్, విల్ క్యాచ్ అప్ టుమారో. థ్యాంక్ యూ.